کورونا سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخوپورہ شامل. بندش کا اطلاق اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز، مدرسوں اور اکیڈمیز پر ہوگا. بورڈ کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی NCOC اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 30 افراد جاں بحق، 3,301 نئے کیسز رپورٹ. متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری. قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر متعدد ریسٹورانٹس اور دکانیں سیل. دنیا بھر میں وائرس سے 12 کروڑ 49 لاکھ سے زائد افراد متاثر. 27 لاکھ 49 ہزار سے زائد ہلاکتیں. برازیل، امریکہ اور بھارت میں کیسز اور اموات میں اضافہ. ایوان صدر میں عسکری شخصیات کو اعزازات دینے کی تقریب. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے تینوں مسلح افواج کے 60 افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دیے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کمانڈر برطانوی اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سر پیٹرک نیکولس کی ملاقات. پیشہ ورانہ امور اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال. معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، خطے میں امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششوں اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا. قابض بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی. تلاشی اور محاصرے کے دوران نوجوانوں پر تشدد اور خواتین کو ہراساں کرنا روز کا معمول. کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. کل جماعتی حریت کانفرنس کی قتل عام کی تازہ لہر کی شدید مذمت. بھارتی کسانوں کا کالے قوانین کے خلاف احتجاج جاری. مودی کی ہردرمی بھی برقرار. لوک سبھا کمیٹی کی نئی ضابطے کو فوری نافذ کرنے کی سفارش. کینیڈا میں بھی بھارتی کاشتکاروں کے حق میں سینکڑوں افراد کا دھرنا. چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے متعلق یوسف رضا گیلانی کی درخواست مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی. چیف جسٹس اثر من اللہ نے فیصلہ جاری کیا. سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹر پر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا شعر PDM کے نام. دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی. صوبے بھر میں ترقی کے یکساں مواقع کی فراہمی پنجاب حکومت کا ویژن. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا گجرانوالہ، حافظ آباد اور شیخوپورہ میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح. سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا اقدام. 17 سال بعد سوات کے سید الشریف ایئرپورٹ پر پروازوں کا آغاز. پہلی پرواز جمعے کو لینڈ کرے گی. ہوائی اڈہ فعال ہونے سے سیاحت کو فروغ اور سیاحوں کو سہولتیں میسر ہوں گی. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید. اسلام آباد میں ون بیلٹ ون روڈ انٹیلیجنس کے تحت مقامتی یادداشت کی تقریب. ٹیکنالوجی کے شعبے میں چین کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چین کے اشتراک سے پاکستانی انجینئرز کو خود انحصاری کی جانب گامزن کر رہے ہیں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین. کوئٹہ میں چیف منسٹر بلوچستان گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ. دوسرے روز پنجاب، پاکستان آرمی اور واپڈا کی کامیابی. کل 3 میچز کھیلے جائیں گے. فائنل 2 اپریل کو کھیلا جائے گا. اور دریائے سندھ کے بکھرے پانی پر کشتی رانی. روس کے 11 رافٹرز کا اسکردو سے جگلوٹ تک کا سفر. روسی ملاح 176 کلومیٹر کا طویل سفر طے کر کے 26 مارچ کو جگلوٹ پہنچیں گے. مہمان کشتی ران دریائے خزر اور دریائے ہنزا میں بھی رافٹنگ کریں گے.
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं आसमा इकबाल और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। सबसे पहले बात होगी कोविड-19 की। आपको बताएं कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अहम फैसले किए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मखसूस अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये बात वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। तफसील जानेंगे सदफ अफजल से। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सदारत में होने वाले अहम इजलास में चारों सूबों के वज़राए तालीम और सेहत शरीक हुए। गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर के वज़रा और आला हुकाम ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि NCOC के इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद समेत जिन शहरों को कोरोना के पेश नजर 15 मार्च से 28 मार्च तक बंद किया गया था, अब वो 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इन अजला में अगर किसी जिले का इजाफा करना है तो ये सूबाई हुकूमत की सवाबदीद होगी। पंजाब के चंद अजला में, खास तौर पे लाहौर में जो बीमारी का फैलाव है वो काफी तशवीशनाक है। ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मजीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे। इस्लामाबाद में बीमारी का रेट जो है वो काफ़ी हाई है, तो इसलिए इस्लामाबाद में भी 11 अप्रैल तक सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम ने बताया कि आइंदा होने वाले बोर्ड्स के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जो तालीमी बोर्ड्स के इम्तहानात 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए होने हैं वो अपने उस टाइम टेबल के मुताबिक मई के आखिर में या जून में या एक आधी जगह जुलाई में होंगे। पिछले साल भी 9, 10, 11, 12 को प्रमोट किया गया था, लेकिन अब इस साल जो है वो एग्जाम होंगे। शफकत महमूद ने कहा कि तालीमी इदारों की बंदिश का इतलाक स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदरसों और अकेडमीज पर होगा। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को दोबारा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना की आलमी वबा के दौरान महफूज रहने के लिए मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें और तमाम जरूरी एहतियात करें। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जानी नुकसान की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 30 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 3,301 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में अब तक मजमूई तौर पर 13,965 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। कोरोना वबा की नई लहर के बायस बेशतर शहरों में हिफाजती इक़दाम मजीद सख्त कर दिए गए हैं, जबकि ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इस दौरान कायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट्स और दुकानें सील कर दी गई हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना वबा से मुतासर होने वाले 12 करोड़ 50 लाख अफराद में से तकरीबन 27 लाख 49 हलाक हो चुके हैं। ब्राजील, अमरीका और भारत में कोरोना की तीसरी लहर के सबब केसेज और अमवात में फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। ब्राजील में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान हलाकतें 3,000 से तजावुज कर गईं, जबकि 85,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो गए। अमरीका में हलाकतें 5,56,000 से तजावुज कर गईं, जबकि भारत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 47,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर तीनों मुसल्लह अफवाज के 60 अफसरों और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। 47 अफसरान और जवानों को हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, जबकि 13 को सदारा बसालत से नवाजा गया है। सदर मुमलिकत ने पेशा वाराना महारत का मुजाहिरा करने और दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत पाने वाले फौजियों को एजाज अदा किए। जाम शहादत नोश करने वाले फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी, आला अस्करी हुकाम और एजाज़ात पाने वालों के अहले खाना ने शिरकत की।
ایران کے صدر حسن روحانی نے صدر عارف الوی کو نوروز کے قدیم تہوار اور نئے شمسی سال کی مبارکباد دی ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ نوروز کا قدیم تہوار امید اور خوشیوں کا احساس جگاتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس سے انسان اپنے دلوں اور روح میں نئی بہار لا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے گزشتہ سال کرونا وبا اور اس کے متعدد سماجی اور معاشی چیلنجز کا سامنا کیا۔ خط میں اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس سال نوروز دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے نئے دور کا آغاز ہوگا اور نیا سال پوری دنیا کی خوشیاں، نعمتیں اور سکون واپس لائے گا۔ صدر حسن روحانی نے لکھا کہ وہ پاکستان کے عظیم لوگوں کے لیے خوشیوں اور رحمتوں سے بھرپور دنوں کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے برونائی دارالسلام کے سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ محمود سیدین نے ایوان صدر اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور برونائی دارالسلام کے مابین تجارتی اور معاشی تعلقات بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں برادر ممالک باہمی فائدے کے لیے معاشی اور تجارتی تعلقات کو متنوع بنا لیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور برونائی دارالسلام میں بہترین تعلقات مشترکہ اقدار، مذہب اور عالمی امن و استحکام کے لیے مشترکہ خواہشات پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زراعت کا شعبہ مستحکم ہے اور برونائی اس شعبے میں پاکستان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی نے اس موقع پر پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی کے پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے برونائی دارالسلام کے عوام کی فلاح و بہبود میں پاکستانی ڈاکٹرز کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ صدر مملکت نے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات کے فروغ اور تعاون کو مستحکم کرنے پر سبکدوش ہونے والے ہائی کمشنر کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں صدر نے عوامی رابطوں کو فروغ دینے اور ثقافتی تبادلوں پر ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی اسٹریٹجک کمانڈ کے کمانڈر جنرل سر پیٹرسک نکولسن یارڈلے نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران پیشہ ورانہ امور اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خطے میں امن استحکام لانے کے لیے مخلصانہ کوششوں بالخصوص افغان امن عمل میں کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاک فوج برطانیہ کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے قتل عام کی داتا لہر کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں شپیاں اور دیگر شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق، محمد اشرف صحرائی، مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک اور شبیر احمد شاہ کے عزم حوصلے کو سلام پیش کرتے ہوئے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ نظر بندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر زور ڈالیں۔ بھارتی فورسز اہلکاروں نے سری نگر، بارامولہ، بڈگام، بانڈی پورہ، اسلام آباد، شوپیاں اور پلوامہ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس سے عام کشمیریوں کی زندگی جہنم بن گئی ہے۔ انسانی حقوق کے علم بردار محمد احسن اونتو نے ایک بیان میں ایک زیر حراست نوجوان مزمل قادر بٹ پر بھارتی پولیس کی وحشیانہ تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام محمد خان صوفوری نے بارامولہ میں ایک تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی تحفہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب بھارت میں ہندوتوا کا سانپ بڑی تیزی سے اپنا پھن پھیلا رہا ہے، پاکستان کی اہمیت اور افادیت خطے کے مسلمانوں کے لیے مزید بڑھ گئی ہے۔ جموں کشمیر پیپلز لیگ کا ایک وقت سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی کے لیے حال ہی میں شوپیاں میں شہید ہونے والے 4 کشمیریوں کے رہائش گاہ پر پہنچا۔ سری نگر اور جموں میں 2 بھارتی فوجیوں نے خودکشی کر لی، جس سے جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 497 ہو گئی ہے۔ ادھر بھارتی کسانوں کا کالے قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے اور کینیڈا میں بھی کاشتکاروں کے حق میں سینکڑوں افراد نے دھرنا دیا۔ لوک سبھا کمیٹی کے نئے ضابطے فوری نافذ کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس میں کسان تنظیموں نے غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا ہے۔ ہریانہ اور مشرقی پنجاب سے کسان ریلیوں کی صورت میں پیدل دھرنوں کی جگہوں پر پہنچے اور دلی کے ارد گرد سنگھو اور ٹکری بارڈر پر آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کی یاد میں جلسے منعقد کیے گئے۔ متنازع زرعی قوانین پر مودی کی ہردرمی برقرار ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ متنازع
قوانین واپس کروا کر ہی دم لیں گے۔ مزید قومی خبریں شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سینٹ الیکشن سے متعلق یوسف رضا گیلانی کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہونے کے ناطے اکثریت کی حمایت کے دعوے دار ہیں۔ ان کے پاس چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کا آئینی راستہ موجود ہے اور اس اقدام سے پارلیمنٹ کی خود مختاری بھی قائم رہے گی۔ 13 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ الیکشن سینٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ الیکشن کا سارا عمل ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمان کی کارروائی کو تحفظ حاصل ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کر سکتی۔ اور ناظرین، سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا شعر پی ڈی ایم کے نام کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 75 ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کے فیصلے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران نون لیگ کے امیدوار کے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے مواد پر انحصار کرتے ہوئے قانونی سوالات کا واضح جواب دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ نون لیگ کے امیدوار سیدہ نوشین افتخار کی طرف سے پہلی 2 درخواستوں میں کچھ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی درخواست کی گئی تھی، تاہم الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران تیسری درخواست میں سارے حلقے میں انتخابات کا موقف اپنایا گیا۔ نون لیگ کے امیدوار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے جعفری عمرہ اراضی کیس میں مریم نواز کی 12 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت کی سماعت کرتے ہوئے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو نیب کے تفتیشی آفیسر کے سامنے پیش ہونے کا حکم جاری کیا۔ اور قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس چیئرمین ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں 12 انکوائریز کی منظوری دی گئی ہے اور ان میں سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان اور دیگر افراد کے خلاف انکوائریز شامل ہیں۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین نے کہا کہ بدعنوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے، بڑی مچھلیوں کے خلاف میگا کرپشن کے مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا نیب کی اولین ترجیح ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم کے بھائی انتقال کر گئے ہیں۔ 75 سالہ شیخ محمد بن راشد دبئی کے نائب حکمران تھے۔ شیخ حمدان بن راشد المختوم کی وفات پر دبئی میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شیخ حمدان بن راشد المختوم کی وفات پر متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی ترقی میں شیخ حمدان بن راشد المختوم کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ضلع حافظ آباد کی عوام کے لیے 720 کروڑ روپے کا ضلعی ترقیاتی پیکج۔ حافظ آباد 10 سکھے کی کوٹ ہارا جلال پور بھٹیا، چوک سکھے کی جلال پور بھٹیا سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے میگا پروجیکٹ، لاگت 398 کروڑ روپے سے زائد۔ مزید 20 نئے عوامی منصوبہ جات، جن میں سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے 10 منصوبہ جات، گولدار گرلز ڈگری کالج کا قیام اور نکاسی و فراہمی آب اور بیوٹیفیکیشن کے متعدد منصوبے شامل۔ لاگت 335 کروڑ روپے سے زائد۔ یونیورسٹی آف حافظ آباد کا قیام، DHQ حافظ آباد کی تعمیر کے منصوبہ جات، حکومت پنجاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گجرانوالہ کے عوام کے لیے 841 کروڑ روپے سے زائد کا ضلعی ترقیاتی پیکج، 784 کروڑ روپے کی لاگت سے صحت، تعلیم، اسپورٹس اور ویسٹ مینجمنٹ کے 4 منصوبوں کا شاندار افتتاح۔ بدست وزیر اعلیٰ پنجاب 223 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت سے تعلیم اور انفراسٹرکچر کے 4 منصوبوں کا سنگ بنیاد، 618 کروڑ روپے سے صحت، انفراسٹرکچر اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف گجرانوالہ اور چلڈرن ہسپتال کی تعمیر کے منصوبہ جات، ترقی کا سفر، ہر شہر ہر نگر، حکومت پنجاب۔
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में आतिशबाजी के वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में आतिशबाजी से जानी और माली नुकसान पर अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि वाक़या रोहिंग्या मुसलमानों की जारी मुश्किलात में एक और इजाफा है। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाहगज़ीन कैंप में लगने वाली आग के नतीजे में 15 अफराद हलाक हुए। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने गुजरांवाला, हाफिजाबाद और शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इन्हीं की तफसील शुमाइला शब्बीर से। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने गुजरांवाला के शहरियों के लिए तकरीबन 8 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, जिनमें गखर स्पोर्ट्स एरिना, आर्ट्स काउंसिल का ऑडिटोरियम, टीचिंग अस्पताल, कॉलेज के ओपीडी यूनिट और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मजीद गाड़ियों का हुसूल शामिल है। वज़ीर आला ने खवातीन के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए नए BS ब्लॉक और लाहौर से आलकोट मोटरवे को मोड़ एमनाबाद से मुंसलिक करने के मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। गखर स्पोर्ट्स एरिना के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने स्टेडियम में हॉकी खेली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहजोरों के शहर में स्टेडियम के कयाम से यहाँ खेलों को फरोग हासिल होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI के रहनुमा हामिद नासिर चट्टा से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के तमाम इलाकों को तरक्की की यकसा मौके फराहम करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बाद गुजरांवाला के अरकान असम्बली और PTI के अहदेदारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से दूर दराज इलाकों में तरक्की का सफर जारी रहेगा। हाफिजाबाद में अरकान असम्बली और अहम शख्सियात से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुख्तलिफ इजला के दौरों का मकसद अवाम के मसाइल के हल के लिए पेशरफ्त को तेज करना है। वज़ीर आला ने हाफिजाबाद में DPO ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया और कैमरों की मदद से निगरानी करने के जदीद सिस्टम का मुशाहिदा किया। इससे पहले शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब के हर जिला में यूनिवर्सिटी बनाना और इसे तरक्की के अमल में शामिल करना मेरा अज़्म है। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा को LDA के हदूद से निकाल का उसूली फैसला कर लिया गया है और तरक्याती मंसूबों में मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। शेखुपुरा पहला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मैं विजिट कर रहा हूँ और यहाँ आने से पहले जो आपकी रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है शेखुपुरा टू गुजरांवाला की 5.5 अरब रुपए की लागत है, उसको मैंने एक्सपेक्ट किया और उसको देखा है। उससे बड़ी तेजी से काम जारी है। इंशाल्लाह आपका जो शेखुपुरा और गुजरांवाला के दरमियान जो आपको तकलीफ होती थी वो इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शेखुपुरा शहर में निकासी और पानी आपके जो मंसूबे हैं जिनकी आप लोगों को बहुत यहाँ तकलीफ होती है उसके ऊपर इंशाल्लाह 14 करोड़ रुपए लागत आएगी। उसको भी हमने इसका भी संगे बुनियाद रखा है। ये आप लोगों के लिए ये नहीं है कि हम आप लोगों पे कोई एहसान कर रहे हैं, या आप लोगों का हक बनता है, आपका राइट है, तो वो हम देने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट को उसका हक मिले। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा में अरबों रुपए के नए मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, मुरीद के ट्रामा सेंटर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस और फैसलाबाद रोड, शरकपुर रोड 2 रोया सड़क का इफ्तिताह शामिल है। वज़ीर आला ने शेखुपुरा में वारिस शाह यूनिवर्सिटी के कयाम का ऐलान किया, जबकि 41 करोड़ रुपए की लागत से फराहमी निकासी आपके मंसूबे का संग बुनियाद भी रखा। शेखुपुरा में सूबाई वजीर, अरकान असम्बली और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि सूबे के 36 अजला के लिए डेवलपमेंट पैकेज अवामी नुमाइंदों की मुशावरत से तश्कील दिए जाएंगे, जिनकी निगरानी वो खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली मियां जलील शरकपुरी ने कहा कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब को हकीकी तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है और पुरअतमाद हैं कि आवाम से किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। और नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से अमेरिकन डेमोक्रेट्स पार्टी के 8 रुकनी वफ़द ने तारिक जावेद की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की और अमरीकी सेनेटर्स का जज्बा खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। मुलाकात के दौरान चेयरमैन सेनेट ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। अमरीकी वफ़द ने कहा कि नई अमरीकी क़यादत पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अपोजिशन हुकूमत के लिए सहूलत है, चैलेंज नहीं। अपनी हिफाजत की जमानतें करवा के लोगों को खतरे में डालना कौन सी सियासत है? वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये 26 मार्च की खिफत मटाने जा रहे हैं। कौम देख ले कि इनके साथ कितने लोग हैं 26 को। खुद तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहें कि आप अदालत पे आओ। और अब ये जो फैसला
کہ لاہور کا خاندان سلیکٹڈ ہے یا لاڑکھانے کا سلیکٹڈ ہے، لیڈر آف اپوزیشن پیپلز پارٹی سے ہوگا یا نون لیگ سے ہوگا. مجھے تو فضل الرحمان صاحب کی حالت پر ترس آتا ہے. خلا میں لٹک رہی ہے ان کی سیاست. دنیا کی سیاست میں ایسا کبھی نہیں سنا کہ عدالتوں پہ یلغار کی جائے. جی جو جنون سیاستدان ہوتا ہے وہ عوام کی ڈھال ہوتا ہے، عوام کو ڈھال نہیں بناتا. وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور ہم مہنگائی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. میڈیا سٹی بنانے چاہ رہے ہیں. چینل مالکان کے لیے بھی ہم 4 چینلوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے لگے ہیں. جن کے پاس رہائشی بندوبست نہیں ہے، وزارت داخلہ نے CDA کو فائنل نوٹس ہدایت دے دی ہیں. دونوں اکٹھی اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر کریں گے. عمران خان کے دور میں آن لائن ویزا شروع ہوا، 3 لاکھ یا درخواستیں آ گئی ہیں یا ویزے جاری ہو چکے ہیں. قطر سے بھی مزدوروں کی ڈیمانڈ انشاءاللہ ان قریب آ جائے گی. ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت سے رینجرز کی درخواست کی گئی تھی، جس کی منظوری مل چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت کا ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک بڑا اور اقدام سامنے آیا ہے. 17 سال بعد سوات کے سعد الشریف ایئرپورٹ پر پروازیں شروع کی جا رہی ہیں. پہلی پرواز جمعے کو سعد الشریف ایئرپورٹ پر اترے گی اور وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے COPIA ارشد ملک سے گفتگو کے دوران اس فیصلے کو علاقائی سیاحت کے فروغ کے لیے خوشائن قرار دیا ہے. وفاقی وزیر نے COPIA ارشد ملک اور وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ 17 سال بعد علاقے کی عوام کا درینہ مطالبہ پورا کرنے کی خوشی ہے. سوات کے عوام کے لیے یہ ایک تاریخی اور یادگاری موقع ہے. اپنے ہمسایہ ملک چین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا حکومت کا بڑا فیصلہ. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ حکومت چین کے اشتراک سے پاکستان کو خود انحصاری کی جانب گامزن کرنا چاہتی ہے. ناظرین، اسلام آباد میں ون بیلٹ ون روڈ انٹیلیجنٹ انٹرنیٹ آف تھنگس کے عنوان سے مفاہمتی یادداشت کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، عمران منصب خان بتائیں گے. اسلام آباد میں پاکستان انجینئرنگ کونسل اور چین میں ویڈیو لنک پر شینزنگ یونیورسٹی کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ اس اقدام سے پاکستانی انجینئرز اپنی انڈسٹری لگانے کے قابل ہوں گے. 2020 میں الیکٹرک وہیکل 22 لاکھ تھیں جبکہ 2021 میں یہ 4 کروڑ تک پہنچ گئی. پاکستان میں ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ یہ رول ادا ابھی تک نہیں کر پائیں جو کہ ان کو کرنا ہے. کیونکہ پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو سوچنا ہے کہ کیسے انہوں نے معیشت کے اندر براہ راست ایک اپنا رول ادا کرنا ہے. چودھری فواد حسین نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر وزیر اعظم نے اہم قدم اٹھایا ہے. قومی مفاد میں سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اگر اپوزیشن نے اس میں حصہ نہ لیا تو ملک کا نقصان ہوگا. ایک سنجیدہ ایفرٹ حکومت کر رہی ہے اصلاحات کی، ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز سے آپ شروع کریں، اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک ایسا سلوشن بناتے ہیں جس میں تمام پاکستان کے لوگوں کا، سیاسی جماعتوں کا ان انتخابات کے اوپر اعتبار ہو. تقریب سے خطاب میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین جاوید سلیم قریشی نے کہا کہ معاہدے سے پاکستان کی انجینئرنگ مصنوعات میں اضافہ ہوگا جو وطن عزیز کی معاشی ترقی میں اضافے کا سبب بنے گا. عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، وفاقی وزیر برائے نجکاری محمد میاں سومرو کی صدارت میں نجکاری بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی تابش گوہر اور اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے. اجلاس میں ڈسکوز مینجمنٹ میں نجی شعبے کی شراکت کے بارے میں مختلف تجاویز پر غور کیا گیا. وفاقی وزیر نجکاری نے کہا کہ نجی شعبے کی شمولیت سے ڈسکوز کی کارکردگی بہتر ہوئی اور اجلاس میں ورکنگ گروپ کی تجاویز کو کابینہ کمیٹی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. احساس گورننس آبزرویٹری جائزہ اجلاس ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ گورننس آبزرویٹری کے فریم ورک میں ایک نیا معیار شامل کیا گیا ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ آبزرویٹری کے تحت احساس گورننس اور دیانتداری کے معیارات کا ہر 6 ماہ بعد جائزہ لیا جاتا ہے جس میں بورڈ کی کارکردگی، مالی کنٹرول اور کاروباری کاموں پر توجہ دی جاتی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی بات کرتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ڈرگ کا اپنے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنا شفافیت اور گڈ گورننس کی جانب اہم قدم ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مینجمنٹ سسٹم اور ای آفس کے آغاز پر آن لائن خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ہمیں اپنے نظام میں بدعنوانی کے عوامل کو ختم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ڈریب کا انٹیگریٹڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروانا اور ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرانے کے اقدامات کو سراہتے ہیں.
पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि फलाही इदारे और NGOs मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान फलाही इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत तमाम फलाही इदारों की माली मुआवनत करेगी और उनके साथ मिलकर काम करेगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में पुलिस इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में मुजव्वज़ा इस्लाहात का जायजा लेने के लिए काबीना मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। कमेटी सूबाई काबीना को तजावीज़ पेश करेगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि इस्लाहात का मकसद पुलिस फोर्स को मज़ीद मुस्तहकम करना और उसकी इस्तेदाद में इजाफा करना है। उन्होंने कहा कि इस्लाहात को पुलिस फोर्स की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जाएगी। अदन तुर्क बिजनेस कम्युनिटी और इस्तांबुल के वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पेशावर का दौरा किया है। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर बराए साइंस व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ियाउल्लाह खान बंगश और मुआविन खुसूसी अब्दुल करीम खान भी उनके हमराह थे। ज़ियाउल्लाह खान बंगश ने कहा कि तुर्की के सरमाकारों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सरमाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं और वो यहाँ सियाहत, IT, सेहत, मादनियात, ज़राअत, मुतबादिल तवानाई और दीगर शोबों में सरमाकारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत उनको हर किस्म की सहूलियात फराहम करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत क्वेटा में हब सॉल्ट कंपनी की जानिब से सोलर सॉल्ट मंसूबे से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि बलूचिस्तान के इलाके हुलोर कलमत कोस्ट पर बड़े पैमाने पर नमक तैयार किया जा सकता है और नमक इंडस्ट्री के क़याम से 1500 से ज़ायद अफराद को रोजगार के मौके में असर आएंगे और कलमत में 18 मिलियन टन सालाना नमक तैयार करने की गुंजाइश मौजूद है। जाम कमाल खान ने कहा कि सॉल्ट इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। गुलिस्तान बिलखुसूस कोयटा में पानी के इंतजाम और आबी ज़खायर बढ़ाने के हवाले से एक जामे हिकमत अमली वज़ा करने की अशद ज़रूरत है। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान ने वर्ल्ड वाटर डे की मुनासबत से कोयटा में तकरीब से खिताब किया और कहा कि बारिशों की कमी और कहत साली की वजह से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस मौके पर गवर्नर बलूचिस्तान ने माहिरीन और मुंतज़मीन में यादगारी शील्ड भी तक़सीम की। और सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांगीर खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। CDWP ने कोरोना वबा के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अस्पतालों की अपग्रेडेशन और तामीर के लिए 10 अरब की लागत से सेहत के 8 मनसूबे जबकि 5 अरब से जायद लागत के खुराक और ज़राअत से मुतालिक एक मनसूबे की मंजूरी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन न्यूयॉर्क की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से वर्चुअल तकरीब का अहतमाम किया गया। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में नायब मुस्तकिल नुमाइंदा आमिर खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ बाहमी एहतराम, खुद मुख्तारी, मसावात और इंसाफ के उसूलों पर मबनी दोस्ताना और पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डिप्टी कमिश्नर्स के ताउन से और रिलीफ कमिश्नर पंजाब की ज़ेर निगरानी पंजाब भर में कुल 123 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर कायम, जिसमें एक दिन में 20,000 अफराद को वैक्सीनेशन लगाने की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा लाहौर में 4 मजीद नए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। इन वैक्सीनेशन सेंटर्स में महकमा माल, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का अमला अपने उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। पंजाब भर के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में उम्र रसीदा और माजूर अफराद की सहूलत के लिए व्हील चेयर और गोल्फ कार्ट का इंतजाम किया गया है। इन तमाम सेंटर्स में सायादार जगहों और एयर कंडीशन का भी इंतजाम मौजूद है। PDA में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ अमल, हुकूमत पंजाब। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शेखुपुरा की आवाम के लिए 10 अरब रुपए मालियत का ज़िलाई तरक्याती पैकेज, 127 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों का शानदार इफ्तिताह और 40 करोड़ रुपए से तरक्याती स्कीमों का संग बुनियाद रख दिया गया है। 838 करोड़ रुपए के 19 तरक्याती मंसूबाजात पर काम का आगाज। नारंग मंडी कैडेट कॉलेज का क़याम, तालीम
صحت, फराहमी और निकासियाब और सड़कों की तामीर और तोसी के 8 मंसूबे. सियाहत के फरोग के लिए 64 करोड़ रुपए की लागत से मानावाला से सुच्चा सौदा तक सड़क की तामीर का संग बुनियाद और वारिस शाह यूनिवर्सिटी के कयाम का मंसूबा. यकसां और पायदार तरक्की हमारा अज़्म. हुकूमत पंजाब. ब्रेक के बाद खबर आप तक पहुंचाएं कि बलूचिस्तान के जिला मसनूंग में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद जाम बहक हो गए. नाज़रीन, यह हादसा मुसाफिर कोच और कार के दरमियान हुआ, जिसमें कार में सवार 4 बच्चे, 2 ख़वातीन समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए. हादसे में 3 अफराद जख्मी भी हुए. जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया. और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सफेद से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है. पाकिस्तान में हर साल 4 लाख से ज्यादा अफराद में टीबी की तशखीस होती है और टीबी ला इलाज बीमारी नहीं है, लेकिन दुनिया में अमवात की एक बड़ी वजह है. इसी बारे में आपको दिखाएंगे रिजवान आरिफ की रिपोर्ट. टीबी एक ऐसा मर्ज है जो फेफड़ों पर असरअंदाज होता है और हवा के जरिए एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 4,10,000 अफराद टीबी का शिकार होते हैं. टीबी के बाइस मौत का शिकार होने वाले अफराद में ज्यादा तादाद खवातीन की है. टीबी की जो प्रिवेंशन है वो बहुत ही सिंपल है. बीसीजी वैक्सीनेशन के जरिए टीबी से बचा जा सकता है. इसलिए तमाम बच्चों को पैदाइश के टाइम से बीसीजी जो कि टीबी का हिफाजती टीका है वो लगवाना बहुत जरूरी है. टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि न सिर्फ हर उम्र के लोगों को मुतासर कर सकती है, जिसमें न सिर्फ बच्चे और बड़े शामिल हैं, बल्कि ये फेफड़ों को और जिस्म के जो दूसरे आज़ा हैं जिसमें अंतड़ियाँ, दिमाग, हड्डियाँ और दूसरे ऑर्गन शामिल हैं, उन सबको अफेक्ट कर सकती है. ये एक मुतदी बीमारी है जो सांस के जरिए से एक से दूसरे को लगती है. ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है. पाकिस्तान में इसकी तशखीस और इलाज की सहूलियात बिल्कुल मुफ्त मुयस्सर हैं. आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 1/3 टीबी के मरीजों में मर्ज की तशखीस ही नहीं हो पाती या वो इलाज की सहूलियात से महरूम है. सन 2018 में दुनिया की 23% आबादी टीबी का शिकार थी. ये मर्ज हर साल 15 लाख अफराद की जान ले लेता है. माहिरीन का कहना है कि टीबी की इलामात पर फौरी तवज्जो देकर इब्तदाई मरहले में मर्ज की तशखीस की जा सकती है. टीबी के पेशेंट्स या टीबी जो है इसके लिए सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और बाकी मिनिस्ट्री और डिवीजन को भी इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके. गुर्बत, ग़िज़ाई कमी, गंदे घरों में रहना और सफाई का इंतजाम ना होना टीबी समेत बहुत सी बीमारियों का सबब है. भारत इस मर्ज का शिकार होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है. दुनिया भर में टीबी के 87% केसेस भारत में तशखीस होते हैं. रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद. और एक्सपो कराची में मुनाकिदा 3 रोजा लाइव स्टॉक नुमाइश इख्तिताम पजीर हो गई. नुमाइश का अहवाल जानते हैं हसन नासिर सिद्दीकी से. नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने अहले खाना और अहबाब के हमरा शिरकत की. नुमाइश में जंगली हयात से मोहब्बत रखने वालों के लिए दिलचस्पी का भरपूर सामान मौजूद था. शेर, सांप, मगरमच्छ, उकाब, लामा, मुख्तलिफ अक़साम की मछलियों के अलावा नायाब नस्ल के कुत्तों, पेलिकेन और परिंदों की बड़ी तादाद को नुमाइश के लिए रखा गया. नुमाइश में ज़राई आलात और पालतू जानवरों की ग़िज़ा के स्टॉल्स लगाए गए, जिन पर आने वालों को कीमती मालूमात फराहम की गई. स्टॉल्स मालिकान ने एक्सपो सेंटर के प्लेटफॉर्म को अपनी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मंडियों तक मुतारिफ करवाने का अहम जरिया करार दिया. ये एक ऐसा फोरम है जो बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करता है. उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जब स्टॉल लगाया उसका मकसद हमारा ये था कि जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है उसको हम एक ऐसा फैसिलिटेट करें यहाँ से बैठ के. इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम टर्किश कंपनीज को यहाँ लाएं क्योंकि दे आर वेरी गुड एट टूरिज्म. बच्चों और उनके वालिदैन ने नायाब जंगली जानवरों को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया. बहुत अच्छी लगी, हमें अपना पेट भी लेके आए. फैमिली के साथ आया हूँ मैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है. कराची में इस तरह से होना चाहिए. एक्सपीरियंस अच्छा होता है बच्चों का, उनको काफी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं. हम लोगों ने बहुत सारे पेट देखे, एनिमल्स देखे, इतने अच्छे हैं और डॉग्स को हमने हाथ भी लगाया. एग्जीबिशन बहुत ज्यादा अच्छी लगी और यहाँ पे
अलग अलग तरह के पैरट्स और एनिमल्स हैं जो मुझे बहुत देख के अच्छे लगे। सोपीस का भी बहुत ख्याल किया हुआ है सब लोगों ने, और सब लोग अपनी अपनी चीजें लेकर आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नुमाइश में अहलियान कराची ने बड़ी तादाद में शिरकत की और एसओपीज पर भी भरपूर अमल करते हुए मुहज्जिब शहरी होने का सबूत दिया। कराची के शहरियों ने जंगली हयात के साथ अपना भरपूर दिन गुजारा और उनके बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान से। आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में 4 रोज से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। बारिश से लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद इलाकों में शहरात की बंदिश के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। के में रेनफॉल फोरकास्ट से ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से नुकसानात हुए हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी रोड हैं जो अभी तक ब्लॉक हैं, जैसे लीपा की रोड रेशिया से ब्लॉक है, सुदन गली की ब्लॉक है, नीलम की रोड जो है वो चांगा से ब्लॉक है। तो इस तरह के इश्यूज हैं। हमारी जो मेन इधर की आर्टरीज हैं जो पिंडी, रावला कोट, अब्टाबाद जाती हैं, सारी खुल चुकी हैं। तो इक्का दुक्का जो है वो घर भी गिरे हैं। बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जानी नुकसान भी हुआ है। जिला बाग के इलाके धीरकोट में कार लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स को मौजूदाती तौर पर जख्मी हालत में निकाल लिया गया। नीलम और जहलम की वादियों में भी बारिश और बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। वादी लीपा में बथवाड़ गली और शेर गली के मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मरकरी शहरा की बंदिश के बायस 4 दिन से इस इलाके का जमीनी राब्ता दारुल हुकूमत से मुनक़ता है। शदीद बारिश, बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग के बायस बालाई इलाकों में बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला थम चुका है, मतला साफ है और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शहरात की बहाली का काम जारी है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लय -3 और मालम जब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम अली आपका। नाज़रीन, अभी खबरनामे में आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ज़ैली कमेटी का इजलास अली नवाज अवान की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वफाकी हुकूमत, वजारतों और डिवीजन और उनके ज़िली इदारों की ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की भर्ती के अमल में सूबाई कोटे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कमेटी ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हिदायत की है कि वफाकी सतह पर मुलाजमीन की भर्तियों के निज़ाम को सेंट्रलाइज्ड किया जाए। पार्लियामान की पब्लिक